बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से निडाल हुआ, सूली की राहों पर गम से निडाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जब हम यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं तो यीशु वहां पे मौजूद होता है और पाकरू भी वहीं पे मौजूद होता है, बाप भी मौजूद होता है। हमें सिर्फ उसकी हुजूरी में अपने आप को डुबोना होता है। जब हम उसमें डूबते जाते हैं, जब उसमें हम मसरूर हो जाते हैं, तो फिर वो हमारी सारे बोझ को हल्का करता है, हर चीज को वो हल्का करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हमारे साथ रूथ और रेवंस हैं, हम उनके साथ प्रस्तुत करेंगे मिलकर। जी जी, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਫਜ਼ਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘੜੀ, ਇਹ ਪਾਲੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ,
ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਖਿਲਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਖਿਲਾ। ਦੇ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦਾ, ਦੇ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਬਗਿਆੜ ਫਿਰਨ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਸੂਮ ਜਹੀ ਮੈਂ ਭੇਡ ਤੇਰੀ। ਬਗਿਆੜ ਫਿਰਨ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਸੂਮ ਜਹੀ ਮੈਂ ਭੇਡ ਤੇਰੀ। ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਲੀ ਬਣ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਆਣ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ। ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਲੀ ਬਣ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਆਣ ਛਡਾਉਂਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰਾਹ ਮੇਰੇ। ਵਾਰਸ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆ ਨੇੜੇ। ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵਣ ਰਾਹ ਮੇਰੇ। ਵਾਰਸ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਦੇ ਆ ਨੇੜੇ। ਸੱਚ ਰਾਜੂ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ,
ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਰਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਚ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। आमीन। ये तो हकीकत है कि हमारा मन खुदा को तरसता है, क्योंकि हमारी रूह जो प्यासी होती है, तो हम, और वही सच्चा मोती, वही सच्चा मोती है, और वही अच्छा छुपा खजाना है जिसको हम ढूंढते हैं। जब उसको हमने पा लिया तो हमें दुनिया की हर चीज मिल गई। खुदावंद यीशु मसीह और खुदा का कलमा, खुदावंद हमारी छिपने की जगह, हमारी पनाहगाह, और हमें खुशी देने वाला, हमें अपने अंदर मसरूर रखने वाला, हमें जिंदगी बख्शता है, और हमें हर चीज, हर मुश्किल से आजाद करता है। आइए, हमारे साथ पास्टर इरफान है, हम उनके साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। आज कलाम की खिदमत सिस्टर जी करेंगी। बाप यीशु के नाम से तेरा शुक्र करते हैं खूबसूरत लम्हा के लिए, जब तूने आसमानी बाप हमें खूबसूरत मौका फराहम किया था कि तेरी हजूरी में झुके। बाप प्रस्तिश के वसीला से तो तक नशीन है, तेरे शुक्रगुजारी करते कादर मुतलक खुदा। और जब वक्त हुआ चाहता है कि तेरी आवाज को सुने, तेरी ममसु, तेरी एलची, तेरी पैगंबर, तेरी लामत, तेरी खादमा को कादर मुतलक खुदा तेरे कवि हाथों सौंपते, सर के बालों से पांव के तलवा तक अपनी बंदी की तकदीस कीजिए। उसे कादर मुतलक खुदा लफ्जों की तरतीब व तफसीर दीजिए। आज जितनी देर भी बोलती रहे तेरे कलाम को कादर मुतलक खुदा जब बयान करे, तेरा रूह उसमें से होकर बोले। और कादर मुतलक खुदा आज बथेरी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से बड़ी बरकत से मामूर हो। अपनी बंदी को कादर मुतलक खुदा गहरे में ले जाइए, हिकमत और इल्मियत के कलाम से नवाजिएगा, ताकि कादर मुतलक खुदा आपके कलाम के गहरे भेदों को वो कादर मुतलक खुदा आशकारा करे। और जितनी भी जिंदगियां तेरे कलाम की शिनवा हो, आज कादर मुतलक खुदा ये जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से कसरत से फलदार जिंदगी गुजारने वाली ठहरे। और कादर मुतलक खुदा इस कलाम के वसीला से इनके ईमान को तू मजबूत करना, ईमान की सिपर और ढाल को ये जिंदगी इस कलाम के वसीला से हासिल करे। जितनी देर तेरी बंदी बोलती रहे तेरा अबर छाया रहे। अपनी बंदी को छुएगा, अनॉइंट कीजिएगा, अपने जलाल अपने कलाम के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। हम प्रोबल है, उनके साथ मिलकर छोटा सा कोर्स गाएंगे। प्रोबल, आप को आवाज आ रही है तो आप कोर्स गाएं कलाम के लिए। जी हाँ जी। मैं पल्ला यसूदा कदे नहीं छड़ना, जमाना बैरी लख होवे। मैं पल्ला यसूदा कदे नहीं छड़ना, जमाना बैरी लख होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मेथों वक्त होवे। कदी ऐसा न दिन आवे, जदों मेथों वक्त होवे। मैं पल्ला यसूदा कदी नहीं छड़ना, जमाना बैरी लग होवे। ओदे कदमां ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा। ओदे कदमां
ते बंदगी च हर एक पल मैं गुजारांगा इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नू सवारांगा इबादत कर के सजदे च मैं किस्मत नू सवारांगा मैं जो मंगना मिलेगा जे कदे मैनू न शक होवे मैं जो मंगना मिलेगा जे कदे मैनू न शक होवे मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड़ना जमाना वैरी लक होवे मैं हुकमत ओदे सदा चलेदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करेदा रवांगा मैं हुकमत ओदे सदा चलेदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करेदा रवांगा मैं पल्ला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड़ना जमाना वैरी लक होवे मैं पल्ला यसू दा कदे नहीं छड़ना जमाना वैरी लक होवे जमाना वैरी लक होवे जमाना वैरी लक होवे यस, ये हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के लिए। खुदा जो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है, हम उन्हें ड्रेंच कर रहे हैं और अब वो हमसे कलाम करने को खुदा बाप अपनी बंदी के वसीले से, तो हम खुदा के जिंदा कलाम को अपने दरमियान वेलकम करेंगे। जी, हमने मत्ती की इंजील उसके 24 बाब में से हमने शुरू किया था कि हम उसको पढ़ रहे थे और अभी हमने उसको थोड़ा आधा पढ़ा, आधे से भी कम पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि मत्ती की इंजील में जो है 24 बाब जो है वो मिनी रेवलेशन उसको बोला जाता है। और उस मिनी रेवलेशन का मतलब यह है कि वो तमाम इवेंट्स जो खुदावंद यीशु मसीह के आने के टाइम में जो दूसरी आमद होगी उसमें जो इवेंट्स होने हैं उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया। और मैंने ये भी बताया था कि जो 23 चैप्टर है, वो जो 23 बाब है, ये जो है खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं, वो उन इवेंट्स के बारे में बताते हैं, वो उस फिजिकल यरूशलेम के बारे में बताते हैं। जो यहूदी लोग हैं, जो बनी इसराइल कौम है, उसको हम फिजिकल यरूशलेम बोला जाता है। और उस फिजिकल यरूशलेम के जो है एंड होने का जो, या उसका जो खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जो उसकी कंडीशन थी या जिस कंडीशन में वो पहुंच चुका था, उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बताते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने धोखा दिया, खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेवफाई की और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपनी बादशाही से खारिज कर दिया जब तक कि वो अब खुदावंद यीशु मसीह ना चाहे। हम सब जानते हैं कि वो कुछ खास टाइम के लिए उनका जो टाइम पीरियड है वो जो है उनको रखा गया है, उनके दिलों को सख्त किया गया है। लेकिन हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये जानना कि वो जो 23 बाब में खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी जो फिजिकल स्पिरिचुअल जो कंडीशन है उसके बारे में बताते हैं। और अगर हम कहें कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो नए यरूशलेम की बुनियाद रखी, जो रूहानी यरूशलेम है, जो स्पिरिचुअल यरूशलेम है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो है 12 शागिर्दों के साथ उसकी बुनियाद रखी। तो मेरे अजीजों, अगर हम ये देखें कि वो जो स्पिरिचुअल यरूशलेम जिसको हम कहते हैं, क्या वो स्पिरिचुअल यरूशलेम अब खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक क्या वो वैसा का वैसा ही रहा है? क्या अब भी वो खुदा के साथ वफादार है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादार है? क्या वो अब भी कलाम के मुताबिक चल रहा है या वो किस कंडीशन में पहुंच चुका है? हमें ये जानने की बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि आज बहुत सारी चर्चेज़ हैं, बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारी उनकी जो है हर चर्च की अपने-अपने कवानीन हैं, अपने-अपने जो है उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं और उसके मुताबिक वो चलते हैं, उससे उसके बाहर वो कोई काम नहीं करते। तो मतलब कहने का है कि वो उनको फॉलो करते हैं। अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या मतलब जो है
क्या जो स्पिरिचुअल यरूशलेम जिसकी खुदा यीशु मसीह ने बुनियाद रखी पहली आमद पर, जब दूसरी आमद होगी तो क्या वो स्पिरिचुअल यरूशलेम वही होगा, और क्या खुदा यीशु मसीह उसको कबूल करेगा कि नहीं, हमें आज ये देखना है। इसमें हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो वक्त पूरा होना है, यानी जो इवेंट्स खुदा यीशु मसीह ने बताए उनके पूरा होने का वक्त जो है हमें पता होना चाहिए कि वो जगह कौन सी है जहां पर वो पूरे किए जाएंगे, वो तमाम वादे या तमाम खुदा यीशु मसीह के वो पेशन गोइयां, वो जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद के बारे में बताई हैं, वो कहाँ पर पूरे होंगे, हमें ये चीज भी देखनी चाहिए। तो मेरे अजीजों, वो उसको हम यरूशलेम ही बोलते हैं, क्योंकि मुकाशवा में हम देखते हैं कि नया यरूशलेम, तो नया यरूशलेम या न्यू होली सिटी से मतलब ये है कि एक नया स्पिरिचुअल शहर जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसमें सिर्फ वही लोग जाएंगे जो गालिब आएंगे, क्योंकि मुकाशफा में हम पढ़ते हैं कि जो गालिब आएंगे। तो मेरे अजीजों, अगर हम ये देखें कि खुदा यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जिस तरह से कि एक औरत को दर्द ज़ै आते हैं, तो हमने अक्सर पढ़ा है कि वो जो सख्त मुसीबत का दौर है वो इस किस्म का दौर होगा कि जैसे एक औरत को जो है अचानक से दर्द शुरू हो जाते हैं और उसको दर्द ज़ै लग जाते हैं। तो मेरे अजीजों, जो मुसीबतों और परेशानियों का जो सख्त अजियतों का टाइम होगा वो इसी तरह से होगा जिस तरह से एक औरत को दर्द ज़ै लगते हैं। समझ लें कि ये उन मुसीबतों का शुरू ही होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो जंग और वार और इनके बारे में बताया गया है, जैसे कि हम अगर 5 आयत में पढ़े तो उसमें ये लिखा है, चले मैं 4 आयत से पढ़ लेती हूँ। उसमें लिखा है कि यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। तो मेरे चीजों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लिखा है कि सल्तनत सल्तनत पर चढ़ाई करेगी, कौम कौम पर चढ़ाई करेगी। तो इसका मतलब फिजिकल कौम कौम की जंग नहीं है, फिजिकल सल्तनत का सल्तनत पर चढ़ाई नहीं है। इसका मतलब मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस और डिफरेंट जो रिचुअल्स जो लोगों ने प्रैक्टिसेस बना ली हैं या डिफरेंट फेथ्स बना लिए हैं, उनकी आपस में जंग है। ये जंग आज अगर आप फेसबुक पे देख लें तो कोई एक अपने उस फेथ के मुताबिक बात करता है तो दूसरा उसको कंडेम कर रहा होता है। आप देख लेंगे कि ये जंग जो है वो जारी है, कि हर बंदा अपने उसको फेथ को डिफेंड कर रहा है, चाहे वो किसी तरह से भी कर रहा है, और वो अपने फेथ को जाने बगैर, उसको बाइबल के मुताबिक जाने बगैर उसको वो डिफेंड कर रहा है, जो कुछ भी वो मान रहा है। जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी कि आजकल मुकद्दसा मरियम के मेले की बहुत धूम है, मरियाबाद में बहुत लोग जाते हैं वहां पर, और जब हमें समझ नहीं थी तो हम भी जाते थे। तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं गई, मैं 1-2 दफा मैं भी गई हूँ। उस वक्त हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन जब हमें समझ आई तो फिर हम नहीं गए। लेकिन हमें पता है कि हमारे गांव में भी हर साल जो है वो मुकद्दसा मरियम का मेला होता है। जब हम छोटे थे तो हम हर साल मुकद्दसा मरियम के मेले की इबादत में हम लोग भी शरीक होते थे। इबादत के होने का एक अलग चीज है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब वो लोग जो हैं फेसबुक पे जो हैं वो चीजें डालते हैं कि हम मुकद्दसा मरियम के मेले में जा रहे हैं, फलां चीज हो रही है, हम पैदल जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और ये मतलब, और बहुत सारे लोग उनकी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे होते हैं, यानी उनको शेयर कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स जो है उसको जो है वो कहेगा कि नहीं तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो मतलब अगर उसको उनको सिखाने की समझाने की कोशिश करेगा, तो मैंने देखा है कि वहां पर अगर हम कमेंट्स में जाके पढ़ना शुरू कर दें तो वो जो शख्स बेचारा उनको कहेगा ना कि ये ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, तो वो उसके पीछे ऐसे पड़ेंगे और इस किस्म की लैंग्वेज यूज करेंगे कि अगला बंदा शर्मिंदा ही हो जाएगा। तो मेरे अजीजों, ये जंग है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हमेशा कहा है कि हमारी जंग फिजिकल जंग नहीं है, हमारी जंग रूहानी जंग है, हमारी जंग स्पिरिचुअल जंग है, हमें ये याद रखना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि ये जो रूहानी जो स्पिरिचुअल यरूशलेम है, क्या अब ये स्पिरिचुअल यरूशलेम जो है ये वैसे का वैसा ही है जो खुदा यीशु मसीह जिसकी बुनियाद रख के गए थे? तो मैंने ये भी कहा है कि जो बेबीलोन है, आपको बताया था कि बेबीलोन जो है वो हर किस्म के शैतान के बदरूहों का अड्डा है, यानी कि ये आप समझ लें कि पुराने अहदनामा में हम बेबीलोन देखते हैं जो इसराइल को असीरी में लेकर गया था।
تو جب وہ سیری میں لے کر ان کو گیا تھا تو یعنی کہ انہوں نے ان کو اسیر کر لیا، اور وہاں پر انہوں نے مطلب سمجھ لیں آپ کہ انہوں نے ان کو جو ابلیس کے لوگ تھے یا غیر قوم کے جو لوگ تھے، انہوں نے خدا کے لوگوں کو اسیر کر لیا، خدا کے لوگوں پر حملہ کیا اور خدا کے لوگوں کو اسیر کر کے ان کو تباہ و برباد کر کے اپنے ملک میں لے کے اپنے غلام بنا لیا۔ تو یہ ایک تھا فزیکل ریالٹی۔ اب اسپرچل ریالٹی ہوگی خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد پہ۔ جو بیبلون ہے وہ اسپرچل ریلم ہے۔ اسپرچل ریلم کے مطلب وہ ابلیس کی جو ہے وہ مملکت ہے، ابلیس کا جو ہے وہ اڈا ہے، یعنی اسپرچولی ابلیس کی جو فوج ہے وہ بیبلون کہلاتی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ وہ بیبلون ہے، اسپرچل بیبلون۔ اب جو جنگ ہوگی وہ نیو جو یروشلم ہے اس کے درمیان اور اس بیبلون کے درمیان جو ابلیس کا اڈا ہے ان کے درمیان جنگ ہوگی، جس پہ ہمیں غالب آنا ہے۔ اگر ہم ایک بات دیکھیں مکاشفہ میں، اگر ہم ایک چیز دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مکاشفہ کے جو پہلے ہیں، آپ نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح نے اور اس سے یوحنا رسول سے کہا کہ تم 7 کلیسیاؤں کو جو ہے وہ خط لکھو، اور ابھی تک کوئی بھی اس کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں کر سکا کہ یہ 7 کلیسیاں کیا وہ 7 کلیسیاں وہ تھیں جو افسس میں تھیں یوحنا کے ٹائم میں، جن کا یوحنا جو ہے وہ لیڈر تھا، یا مطلب کون ہے کیا ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے اس کی ہے۔ لیکن اگر میں اس کو دیکھوں تو میں کہوں کہ اگر آپ یہ چیز سوچ لیں کہ جو ہے وہ 7 جو چرچز ہیں، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چرچز ہیں یا وہ ایک چرچ ہے، آپ اس کو 7 چرچز کہہ لیں یا ایک چرچ میں 7 میسنجر کہہ لیں آپ، یعنی ایک چرچ کے 7 پاسٹرز آپ کہہ لیں، یا آپ ایک چرچ کی ڈیفرنٹ ٹائم میں اس کا کر لیں، یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں، لیکن ہمیں جو جاننے کی ضرورت ہے ہمارے لیے وہ چیز یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے، آپ سمجھ لیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو پاسٹرز تھے یا خادم تھے جن کو خدا نے چنا، اور خدا نے ان سے کہا کہ بھی آپ چرچ بناؤ اور آپ خدا کے کلام کی سچائی کے مطابق جو ہے وہ تعلیم دو۔ اب وہ پاسٹر جو ہیں، چاہے جو بھی پاسٹرز ہیں، 7 پاسٹرز آپ لے لیں، ٹھیک ہے، جن کو فرشتہ جو ہے خط لکھتا ہے، یعنی کہ افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ یعنی جن کو یوحنا کو خط لکھنے کو کہا گیا۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو خط یوحنا نے خط نہیں لکھے تھے، یوحنا نے صرف ویژن لکھا تھا۔ خط اب کون لکھے گا؟ اب کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو اب یہ خط لکھے گا جب یہ ایونٹس پورے ہونے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو خدا یسوع مسیح نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان 7 کلیسیوں میں جو ہے جو ان کی ایکچول کنڈیشن تھی وہ بتائی گئی، پھر اس کے مطلب ان کے جو اندر برائیاں تھی کلیسیا کی وہ بتائیں ان کو گئیں، پھر جو فیوچر میں ان کے ساتھ ہونے والا تھا وہ ان کو بتایا گیا کہ اگر تم غالب نہیں آؤ گے یا تم مطلب اپنے کاموں سے توبہ نہیں کرو گے جو ہیں، تو تم جو ہے یہاں پہ دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے ان کی تعریف بھی کی ہے شروع میں کہ ہاں تم بہت اچھے تھے، تم بہت اچھا کام کر رہے تھے، سب کچھ ہو، تم غیرت مند بھی ہو، تم یہ اگر ہم لیٹر پڑھ لیں، میرا وہ لیٹر ٹاپک نہیں ہے لیکن کبھی ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ان کو ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں سب کو، چاہے وہ ایک ہی کلیسیا ہے، چاہے وہ 7 کلیسیا ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کلیسیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو کہ خدا یسوع مسیح نے جس کی بنیاد رکھی۔ تو آہستہ آہستہ اس میں ایسی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی گئیں، جیسے کہ اس میں بلام کی تعلیم کے بارے میں بھی ذکر ہے، نکلائیوں کی تعلیم کے بارے میں بھی ذکر ہے، بت پرستی کا بھی ذکر ہے، اور بہت ساری چیزوں کا بھی ان کلیسیاؤں میں خط جو لکھا گیا ہے ذکر ہے۔ پھر آگے خدا یسوع مسیح نے سب سے یہی کہا ہے کہ توبہ کرو، نہیں اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، یعنی تمہیں یہ سزا ملے گی۔ اور پھر اگر آخر میں بلیسنگز بھی لکھی ہیں کہ اگر جو غالب آئے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو خط 7 کلیسیوں کو لکھے گئے ہیں، اس کا ہم مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ نیو جو اسپرچل اسرائیل ہے اس کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے، اس میں وہ سب کچھ جو ہے وہ سب کچھ مکس اپ ہو چکا ہے۔ یعنی اگر چرچ ہے اور اس کے اندر کوئی بندہ آ جائے اور وہ کہے کہ ہاں مطلب جو ہے آپ صحیح تعلیم نہیں دے رہے ہو، میں تو پڑھا لکھا ہوں، دیکھو میں نے فلاں انسٹیٹیوٹ سے ٹریننگ لی ہوئی ہے، دیکھو میں تو میرے پاس تو بہت نالج ہے، میرے پاس بہت علم ہے،
تو دیکھو میں جو ہے آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں, آپ جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ جب وہ اندر آتا ہے تو پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی اس تعلیم کے مطابق جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیتا ہے. اندر ہی اندر وہ بہت سارے لوگوں کو, چرچ کے کلیسیا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. جب وہ ملا لیتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ چرچ, جو خدا کا چرچ ہوتا ہے, وہ کس کے اندر چلا جاتا ہے؟ وہ ابلیس کے اندر چلا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں, وہ شخص یا وہ پاسٹر جو داخل ہوتا ہے چرچ میں اور اس کو ہم بیسٹ کا نام دیتے ہیں, جو پھر اپنی تعلیم جو ہے اور اپنی سوچ جو ہے, اپنی ریچول جو ہے, اپنی پریکٹسز جو ہیں وہ اس چرچ میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ داخل ہو بھی جاتا ہے اور کر بھی لیتا ہے, اور بہت سارے لوگ اس کو فالو کر لیتے ہیں, شاید اس کی پاور کی وجہ سے, یا شاید مطلب جو ہے وہ کچھ اور وجہ سے, مطلب جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, جس کے سبب سے جو ہے یہ بات ہو جاتی ہے کہ وہ چرچ پھر خدا کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے. تو میرے عزیزوں, یہ جنگ ہے. اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ جو میں نے بتایا کہ آپ یہ سوچ لیں کہ وہ ایک چرچ ہے یا 7 چرچ ہے یا ایک چرچ کے 7 پاسٹرز ہیں, یا جیسے بھی آپ جس طرح سے بہتر سمجھتے ہیں ہم اس کو ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ چرچ جو خداوند کے نام سے, جس کو خداوند یسوع مسیح نے جس کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو چنا کہ میری منادی کرو. اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے تھیولوجی کی سیمنریز میں جنہوں نے ٹیچنگز وغیرہ لی ہیں, اسٹڈیز کی ہیں, سب کچھ کیا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خدا کا روح ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے روح سے کلام کرتے ہیں. ان میں موسٹلی وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص کلام, بس وہ اپنی اس اسٹڈی کے مطابق ہی کلام کرتے ہیں جو ان کو سکھائی جاتی ہے, لیکن اس کا اسپرچول میننگ کیا ہے وہ نہیں بیان کر سکتے. تو میرے عزیزو, وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت آتی ہیں, جو خدا کی طرف سے کلام لیتے ہیں, اس میں وہ سچائیاں ہوتی ہیں, اور وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے, اور وہ چرچ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیمن کا ذکر کیا گیا ہے, تو فیمن جو ہے وہ مطلب لٹرلی قحط نہیں ہے. اس کا مطلب جو ہے کہ خدا کے کلام کی جو سچائیاں ہیں اس کا قحط ہے, یا خدا کے کلام کی کمی ہو جائے گی. یعنی کہ لوگ آج دیکھتے ہیں, دیکھیں ہم جب لوگ ڈفرینٹ ڈینومینیشنز یا ان کے سارے ہم ریچولز ہیں ان پہ اگر ہم غور کریں, ان کے فیتھ پہ, ان کی چیزوں پر غور کریں, تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ بائبل نہیں پڑھتے؟ ہم نے جو بائبل پڑھی ہے وہ تو کچھ کہتی ہے, یہ کچھ بیان کر رہے ہیں, تو کیا انہوں نے بائبل نہیں پڑھی؟ جب ہم یہ چیز سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بائبل اپنی سوچ کے مطابق پڑھی ہے, خدا کے روح کی ہدایت سے نہیں پڑھی, یا خدا نے ان کو حکمت نہیں دی. ابھی سسٹر بات کر رہی تھی کہ سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ جیسے بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, خدا کی حکمت کی تلاش کرو. تو میرے عزیزو, یہی سب سے قیمتی چیز ہے. اگر جس کے پاس ہے وہ دولت مند شخص ہے, جس کے پاس خدا کی حکمت ہے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارتھ کوئک کا بھی میں نے بتایا تھا کہ ارتھ کوئک کا مطلب ارتھ کوئک نہیں ہے, اس کا مطلب کہ وہ کلام جو آپ کے دلوں کو ہلا دے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں لکھا ہے کہ بہت سی ٹریبولیشن ہوگی, بہت سی جو ہیں مصیبتیں آئیں گی. 24 باب میں ہم نے پڑھا کہ اس کی 9 سے 13 آیت میں, اگر ہم آپ پڑھ لیجئے گا خود, 9 سے 13 آیت میں اس میں لکھا ہے کہ بہت سی مصیبتیں آئیں گی, بہت سی اذار لوگ ہمیں دیں گے, پکڑوائیں گے, قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اور اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ٹھوکر بھی کھائیں گے, اور بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے, اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. بے دینی, لا لیسنس بہت زیادہ ہو چکی ہے, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو, تب خاتمہ ہوگا. تو میرے عزیزو, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹریبولیشن پیریڈ ہے اس کا ذکر مکاشفہ میں بھی ہے. یہ 42 مہینے جیسے جس کا ذکر کیا گیا کہ اس کو خاص ایک وقت کے لیے, اس بیسٹ کو خاص ٹائم دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے, اور اس نے خاص ٹائم میں کام کرنا ہے, جس میں جو ہے مشکل, مصیبت, بے دینی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس وقت ہم اس پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں,
تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں جس میں بے دینی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور بہت زیادہ جو ہے برگشتگی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ جو ہے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہی کی خوشخبری کی جو منادی ہے وہ تمام قوموں میں ہوگی تو پھر اینڈ ہوگا۔ اینڈ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ کا مطلب جو ہے خاتمہ، یعنی دنیا کا خاتمہ نہیں ہے کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اسپرچل اسرائیل ہے اس کا اینڈ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اسپرچل اسرائیل پہ مصیبت کا دور کیوں آتا ہے، کیوں پریشانی کا دور آئے گا؟ کیونکہ ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے، جو انہوں نے بہت ساری چیزیں، جس طرح سے بنی اسرائیل نے جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب خدا کے کاموں میں ملاوٹ کر لی تھی، خدا کے کلام میں ملاوٹ کر لی تھی، خدا کی بہت ساری روایت کو انہوں نے بدل لیا تھا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خدا نے ان کو غیر قوموں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب انہوں نے خدا کو دھوکہ دے کر بت پرستی شروع کر دی، خدا کے ساتھ بے وفائی کر لی، گمراہ ہو گئے، تو خدا نے ان کو غیر قوموں کے ہاتھ میں دے دیا، اور کس طرح سے ان کی تباہی ہوئی، اور ابھی تک جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اسی دکھ اور مصیبت میں سے گزر رہے ہیں۔ تو میرے اسی طرح سے جو اسپرچل اسرائیل ہے، اس کا بھی ٹائم پیریڈ آنا ہے، جو لوگ سو رہے ہیں اور مطلب جن کو پتہ نہیں ہے، اور بغیر سوچے سمجھے کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں، اور کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے، یا خود سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں یا ہم کیا کر رہے ہیں، تو آخر ججمنٹ ان کی بھی ہوگی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا مکاشفہ میں جو 7 لیٹر لکھے گئے، اس میں ججمنٹ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ججمنٹ جو ہے 7ویں 8ویں اس میں چیپٹرز میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، لے کر آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا مکاشفہ میں۔ تو اس میں جو ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائے، جو کوٹھے پر وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ جب تم ایسا دیکھو، اگر تمہیں یہ بتایا جائے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے چرچز میں، اور تمہیں بتا دیا جائے کہ یہ ایسا چرچز میں ہو رہا ہے کہ فالس پاسٹرز جو ہیں وہ اس میں داخل ہو چکے ہیں چرچز میں، تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ٹائم ہے کہ ہم اس میں سے فلی کر جائیں، یہ ٹائم ہے کہ ہم اس میں سے نکل جائیں۔ تو پھر ہم اس ماؤنٹین میں چلے جائیں، ماؤنٹ زائن میں چلے جائیں، یا نیو اسپرچل یروشلم کی طرف چلے جائیں، جو کہ خدا کا، جہاں پر خدا کی بادشاہت آ کر قائم ہونی ہے، جہاں پر خدا یسوع مسیح نے اپنی بادشاہت آ کر قائم کرنی ہے زمین پر، ہمیں اس میں جانا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا نوح کے زمانوں میں ہوا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نوح کے زمانوں میں بھی ایسا ہوا تھا، تو وہ کیا کیا تھا کہ وہ کشتی میں چلا گیا اپنے خاندان کو لے کر۔ لوط کے زمانے میں ہوا تو وہ پہاڑ پر بھاگ گیا، اور دوسری آمد میں جب ایسا ہوگا تو ہمیں بھی بھاگنا ہے، اس میں سے نکلنا ہے، یعنی ہمیں اسپرچولی اس میں سے نکلنا ہے۔ فزیکلی یہ بات نہیں ہو رہی، اسپرچول نکلنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا خاص ہے، سمجھنے والا بھید ہے۔ اس میں یوں لکھا ہے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، پس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت جو ہوتی ہے، ہمیشہ عورت ایک پرسن ہے، اور عورت جو ہے وہ پاسٹر کو ظاہر کرتی ہے۔ حاملہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کا کلام ہو، اور جو بچہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کنگریگیشن ممبرز ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس کا یہ ہے کہ تمہیں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کلام میں یہ پڑھا ہے کہ اب تم دودھ پیتے بچے نہیں رہے، اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ تم ٹھوس غذا تمہیں ملے۔ جب ہم ایک نیو بورن کرسچن ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابتدائی تعلیم جب ہمیں دی جاتی ہے تو اس وقت ہم وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن جب جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سخت کلام دیا جاتا ہے، جس کو ٹھوس غذا کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ پاسٹر یا وہ خادم جو ابھی بھی ابتدائی ہی باتیں اپنی کلیسا کو سکھا رہے ہیں، جبکہ اب خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ہونے والی ہے، تو میرے عزیزو، وہ لوگ جو صرف ابتدائی باتیں ہی ابھی تک وہ پیرابلز پہ بات کر لی، یا مطلب ادھر ادھر سے گھما کے بات کر لی، اگر وہ خادمین ابھی بھی ایسے ہی کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے افسوس کا ٹائم ہوگا کہ وہ خدا کے کلام کو، یا خدا یسوع مسیح کے جو دوسری آمد جو خاص، ہم سب ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہم سب کس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، ہم کس لیے روز ادھر آتے ہیں، مذبح پہ آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم خدا کے حضوری میں کھڑے ہوتے ہیں، تو کس لیے؟
ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में खड़े हो सकें। हमारा मकसद तो यही है ना, हमारा मकसद लोगों को दिखाना तो नहीं है। हमारा मकसद जो है वो ये तो नहीं है कि भाई हाँ हम अपनी वाह करा लें या अपनी मिनिस्ट्रीज को चलाना या बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, ये तो नहीं है मकसद। बाइबल किसकी तरफ हमें लेके जा रही? बाइबल हमें इस तरफ लेके जा रही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए लोगों को तैयार करें। और जब हम लोगों को उस इवेंट के बारे में बताएंगे नहीं, उन सारे भेदों के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं, और कि वो क्या है, कब होने हैं, कैसे होने हैं, किस तरह से होने हैं, जब हम ये बताएंगे नहीं दूसरी आमद के बारे में, तो फिर हम अभी भी इब्तदाई तालीम ही दे रहे हैं लोगों को। तो जब हम इब्तदाई तालीम ही लोगों को दे रहे हैं तो हमें सजा ज्यादा मिलेगी, बल्कि अब ये है कि हमें चीख चीख कर हमें बोलना पड़ेगा कि खुदा यीशु मसीह आने वाला है, तो हमें इसमें से निकलना पड़ेगा। और इसके बाद हम ये पढ़ा कि कोशिश करो कि तुम्हें झाड़ों में ना करना पड़े। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फ्लाइट है, मतलब हमें भागना ना पड़े। फ्लाइट लेने का मतलब भागना ही है ना, कि हमें फ्लाइट लेके भागना ना पड़े। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि आप दुआ करो कि आपको झाड़ों में या सबत में भागना ना पड़े। मतलब इसका यही है कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना है। इसका मतलब है कि हमें अलर्ट रहना है और हमें जो है रेस्ट में नहीं रहना, हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना, हमें बाहर निकलना है। जैसे खुदावंद के कलाम में बार बार लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं भी नहीं जानता, इब्ने आदम भी उस घड़ी और उस टाइम को नहीं जानता सिवाय बाप के। तो तुम जागते रहो और दुआ करना। हमें जागते रहना है, हमें दुआ करते रहना है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है, इसी में मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे लिखा है मत्ती की इंजील में उसके 36 आयत में लिखा है, लेकिन उस दिन उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। तो मेरे जीजो, खुदा में यीशु मसीह जो है आगे क्या कहते हैं आखिर में, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। तो मेरे जीजो, हमें जो है ये बात सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे लिखा है कि हमें पता भी नहीं होगा खुदा में यीशु मसीह आ जाएगा। तो खुदा में यीशु मसीह जो है स्पिरिचुअली आएंगे, अब फिजिकली नहीं आएंगे। तो जब वो स्पिरिचुअली आएंगे तो फिर हो सकता है कि फिर हमें पता ही ना चले, जब तक हम तैयार ही ना हो, जब तक हमें पता ही ना हो कि वो क्या होगा और किस तरह से होगा। तो मेरे अजीजों, हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि हमें जो है हर वक्त अलर्ट रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। और ये जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है, डिसेप्शन का जो पीरियड है, धोखाधही का जो पीरियड है, इज़हार सानी का जो पीरियड है, और मकरू इतलाफ का जो पीरियड है, खुदा आप जानते हैं ना कि खुदा नफरत करता है हर उस शख्स से जो गुनाह में, खुदा गुनाह से नफरत करता है, और खुदा जो है उस चीज को पसंद नहीं करता कि कोई खुदा के मज़बा पर कोई ऐसा शख्स खड़ा हो, और खुदा इस चीज को पसंद नहीं करता कि जो खुदा की नहीं किसी और की तरफ से हदायत लेकर जो है वो बोल रहा हो। तो मेरे अजीजों, हर एक की जो है हमें बात आप सुनो, कलाम पे गौर करो और सोचो और परखो। और उसके लिए हमें सबसे पहले कलाम को पढ़ना बड़ा जरूरी है। कलाम को पढ़ना, जब तक हम कलाम को नहीं पढ़ेंगे हम नहीं जान सकेंगे कि कौन सी तालीम किसकी तालीम और कैसी तालीम है। तो मेरे अजीजों, ये जो टाइम पीरियड है, हम सब जैसे जानते हैं कि वो मुश्किल का टाइम पीरियड है, और उस मुश्किल टाइम पीरियड में जो है हम सब ने गुजरना है। जिस तरह से कि फिजिकल इजराइल जो है वो गुजर रहा है और गुजरता रहा है, इसी तरह से जो स्पिरिचुअल इजराइल है उसको भी गुजरना पड़ेगा। ये खुदावंद का कलाम कहता है, क्योंकि वो फिजिकल वो स्पिरिचुअल यरूशलेम जो खुदा में यीशु मसीह ने जिसकी बुनियाद रखी थी, अब वो नहीं रहा। अब उसमें बहुत कुछ मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें बहुत कुछ शामिल हो चुका है। तो मेरे जीजों, हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि हमारी जंग स्पिरिचुअल जंग है, जिसके लिए हमें हर वक्त अलर्ट रहना है, हर वक्त हमें तैयार रहना है, ताकि हम इस रूहानी जंग को जीत सकें। तो खुदावन जो है, अभी इसका पूरा नहीं हुआ, बाकी जो है इसको मैं कल हम इस पे बात करेंगे। तो खुदावन हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आमीन। खूबसूरत